السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 11 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ جموں کشمیر پولیس نے آج جمعرات کی صبح بتایا کہ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے کشتی گڑھ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان آج جمعرات کی علیحدہ صبح انکاؤنٹر کا واقعہ پیش آیا۔ ڈوڈا کے کشتی گڑھ علاقے میں ایک انکاؤنٹر شروع ہوا ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے یہ بات کہی۔ ڈوڈا انکاؤنٹر میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ایک افسر سمیت 4 فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے چند دن بعد یہ واقعہ پیش آیا، جہاں اب بھی سیکورٹی فورسز اور جموں کشمیر پولیس کی جانب سے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد اتر پردیش بھارتیہ جنتا پارٹی میں اندرونی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ پارٹی لیڈروں کے درمیان دہلی سے لکھنؤ تک میٹنگوں کا دور جاری ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی ہائی کمان نے 2024 کے انتخابات کے نتائج پر اتر پردیش میں پارٹی کی اندرونی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اتر پردیش بی جے پی کے صدر بھوپندر چودھری نے اتر پردیش کی 80 سیٹوں پر پارٹی کے 40,000 کارکنوں سے بات چیت کی اور فیڈ بیک پر مبنی لوک سبھا انتخابی نتائج پر 15 صفحات کی رپورٹ تیار کی۔ گزشتہ 2 دنوں میں انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور پارٹی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کی اور رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ پر اعلیٰ کمان سے بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے تمام 6 خطوں مغربی اتر پردیش، برج کانپور، بندیل کھنڈ، اودھ، گورکھپور اور کاشی خطے میں پارٹی کے ووٹ شیئر میں کم از کم 8% کمی آئی ہے۔ پارٹی کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پارٹی نے مغربی اور کاشی علاقوں میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں اسے 28 میں سے صرف 8 سیٹیں ملی۔ اتر پردیش بی جے پی کے صدر چودھری کی طرف سے پی ایم مودی اور وزیر داخلہ کو پیش کی گئی اندرونی رپورٹ میں پارٹی کی خراب کارکردگی کی کئی وجوہات بتائی گئی ہے، جن میں عہدیداروں اور انتظامیہ کی منمانی، حکومت کے تئیں کارکنوں کا عدم اطمینان، حکومت کے لیک ہونے والے کاغذات شامل ہیں۔ پچھلے 6 سالوں میں ملازمتیں اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ریاستی حکومت میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والوں کی بھرتی میں عام زمرے کے لوگوں کو ترجیح دینے سے ریزرویشن کو ختم کرنے کے اپوزیشن کے معاملے کو تقویت ملی ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی طرف سے آئین کو تبدیل کرنے پر دیے گئے بیانات بھی ایک وجہ بنے ہیں۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں سپریم کورٹ میں آج ہونے والی سماعت سے پہلے سی بی آئی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ سی بی آئی نے پیپر لیک گینگ کے سالور کنیکشن تک رسائی حاصل کی ہے اور اس معاملے میں اس مرکزی تفتیشی ایجنسی نے پٹنہ ایمس کے 3 ڈاکٹروں کو حراست میں لیا ہے۔ سی بی آئی نے تینوں ڈاکٹروں سے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیتے ہوئے تینوں ڈاکٹر 2021 بیچ کے میڈیکل اسٹوڈنٹس بتائے گئے ہیں۔ سی بی آئی نے ان تینوں ڈاکٹروں کے کمرے کو بھی سیل کر دیا ہے اور ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کو بھی ضبط کر لیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ پیپر کے لیک ہونے سے لے کر امیدواروں کو دستیاب کرانے تک پورے نیٹ ورک کو جوڑ دیا ہے۔ سی بی آئی نے پنکج کو بھی پکڑا ہے، جو کاغذ لے جانے والے ٹرک سے پرچے پھیلا رہا تھا، جس کے ہزاری باغ کے ایک اسکول کے پرنسپل سے تعلقات تھے۔ ہزاری باغ کے اس اسکول سے پیپر سنجیو مکھیا تک پہنچا تھا۔ ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ دنوں اعلان کی گئی لاڈلی بہن اسکیم کے بعد ریاستی حکومت نے لاڈلا بھائی اسکیم بھی لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے پندھرپور دورے کے موقع پر اس اسکیم کو لانچ کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ واضح ہے کہ اس اسکیم کا خیال ریاستی وزیر مالیات اجیت پوار نے گزشتہ دنوں پیش کیے گئے بجٹ میں ہی پیش کیا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان اور گورنمنٹ ریزولوشن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی صرف اعلان پر اکتفا کیا کہ لاڈلا بھائی اسکیم بھی لانچ کی جا رہی ہے، جس کے تحت 12ویں پاس بے روزگار نوجوانوں کو 6,000 روپے ماہانہ بھتہ ملے گا، جبکہ ڈپلوما ہولڈر نوجوانوں کو 8,000 روپے ماہانہ اور گریجویٹ بے روزگار نوجوانوں کو 10,000 روپے ماہانہ بے روزگاری بھتہ دیا جائے گا۔ ایکناتھ شنڈے کے مطابق یہ رقم اپرینٹشپ کے طور پر دی جائے گی، یعنی نوجوانوں کو کسی فیکٹری یا کسی ادارے میں تجربہ حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا اور اسکیم کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ کالجز یا یونیورسٹی میں کینٹین جا کر طلبہ کا سموسہ کھانا عام بات ہے، لیکن اب سموسے کے شوقین طلبہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ دراصل یو جی سی کی نئی گائیڈ لائنز میں سبھی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صحت بخش غذا ہی بچوں کو دستیاب کرائیں۔ ظاہر ہے کہ سموسہ اور نوڈلز وغیرہ صحت بخش غذا میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی ایسی غذائیں کالج اور یونیورسٹی کینٹین کے مینو سے خارج ہو جائیں گی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یعنی یو جی سی نے اپنی گائیڈ لائن میں کہا ہے کہ بڑھتے موٹاپے، ذیابیطس اور دیگر غیر متعدی امراض کو روکنے کے فریم ورک پر فوری عمل کے لیے تعلیمی اداروں میں غیر صحت بخش کھانوں کی فروخت پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب کینٹین میں سموسہ یا نوڈلز جیسی اشیاء فروخت نہ کی جائے۔ مہاراشٹر میں این سی پی اجیت گروپ کے صدر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یہ جھٹکا انہیں ان کے محفوظ علاقے کہے جانے والے پونے کے پمپری چنچوڑ میں لگا ہے، جہاں کے 2 ڈزن سے زائد لیڈروں نے ان کا ساتھ چھوڑ کر شرد پوار کی این سی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔
अजीत पवार का साथ छोड़ने वाले इन लीडरों में साबिक शहर सदर अजीत गोहाने, कारगुजार सदर राहुल भोसले और तलबा विंग के लीडर यश साने के नाम काबिल जिक्र हैं। ये चारों ही लीडर अजीत पवार के निहायत करीबी माने जाते रहे हैं। इनके अलावा अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने वालों में 20 साबिक म्युनिसिपल काउंसलर समेत कई ख्वातीन भी शामिल हैं, जिन्हें शरद पवार ने पुणे में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर खुद पार्टी में शामिल किया। मुल्क में बेरोजगारी किस कदर खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, इसका अंदाज़ा मुंबई में एयर इंडिया की मुलाजमतों के लिए पहुंच रही भीड़ से लगाया जा सकता है, जहां महज 2200 मुलाजमतों के लिए तकरीबन 25,000 नौजवान पहुंच गए और एयर इंडिया के मुलाजमीन को बेरोजगारों की इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। एयर इंडिया की जानिब से निकाली गई ये मुलाजमतें किसी बड़े ओहदे या किसी बहुत बड़े पैकेज के लिए नहीं थी, बल्कि ये एयरपोर्ट लोडर की थी, जिसमें तनख्वाह 20 से 25,000 रुपये माहाना ही होती है, लेकिन ओवर टाइम अलाउंस के बाद मुलाजमीन 30,000 रुपये तक कमा लेते हैं। एयरपोर्ट लोडर को हवाई जहाज़ की लोडिंग और अनलोडिंग और सामान के बैलेट और रैंप ट्रैक्टर चलाने का काम सौंपा जाता है। सामान, कार्गो और खाने पीने की अशिया को संभालने के लिए हर हवाई जहाज़ को कम से कम 5 लोडर्स की ज़रूरत होती है। एयर इंडिया की इन मुलाजमतों के लिए शहर के कालीना इलाके में जहां इंटरव्यूज़ हो रहे थे, 24,000 से ज़ायद लोग जमा हो गए। भीड़ इस कदर बढ़ गई कि एयर इंडिया इंतज़ामिया के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इसके लिए पुलिस भी तलब की गई थी, मगर ये भीड़ पुलिस के लिए भी दर्द-असर बन गई। इस ताल्लुक से वायरल हो रहे वीडियोस में देखा गया है कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए नौजवान एक दूसरे पर टूट पड़े। नौकरी पाने के मुतमन्नी नौजवानों की भीड़ का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए तंज किया है कि ये वीडियो मुल्क में बेरोजगारी की हालत बयान कर रहा है। आज मुंबई में मुलाजमत के लिए हज़ारों नौजवानों की भीड़ पहुंच गई। ऐसा ही नज़ारा कुछ दिन कबल गुजरात में भी देखने को मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों मुलाजमतें दी है। अगले हफ्ते 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के सिलसिले में मुजफ्फरनगर पुलिस से हुक्म जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो भी दुकान होगी, इसके मालिक को दुकान पर अपना वाज़ेह तौर पर नाम लिखना होगा। इस हुक्मनामे के तहत दुकान मालिकान को कांवड़ यात्रा के रास्ते पर अपनी दुकानों के नाम लिखवाने होंगे। दुकानदार को अपनी दुकान पर दुकान के मालिक का भी नाम लिखना होगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम वाज़ेह तौर पर लिखा होने से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। होटलों, ढाबों और गाड़ियों पर भी नाम लिखे होने चाहिए। जिले पुलिस के इस फैसले पर अपोजिशन पार्टियों ने इतराज़ जताया और इसे फ़िरक़ेवाराना बुनियाद पर किया गया फैसला करार दिया है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन से मुलाकात की। इससे कल उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे और वहां पार्टी हाईकमान से मुलाकातों की वजह से भी क़यास आरइयों का बाजार गर्म हो गया। उत्तर प्रदेश लौटने के बाद इनके इस ट्वीट के बाद ये क़यास आरइयों बढ़ गई कि पार्टी का तंजीमी ढांचा हुकूमत से बढ़कर है। मोदी और अमित शाह के दरमियान क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई मालूमात आम नहीं की गई। क़ब्ल अज़ीम उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की थी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर भूपेंद्र चौधरी के साथ भी मीटिंग की। भूपेंद्र चौधरी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन क़यास आरइयों को खारिज करते हुए कहा कि इनकी सीट को कोई खतरा नहीं है। अगले ज़मनी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने पार्टी लीडरों और वज़रा के साथ मीटिंग की। बहरहाल इस मीटिंग में दोनों नायब वज़राए आला मौजूद नहीं थे, जो इस क़यास आरई को तक़वियत पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है। तेलंगाना में 10 साल तक बरसर इख्तियार रही के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के खत्म होने के आसार पैदा हो गए, क्योंकि कांग्रेस इसे इसकी ज़बान में ही जवाब देने पर आमदा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वही हिकमत अमली अपनाई है जो बीआरएस ने 2014 और 2019 के असेंबली इलेक्शन के आसपास अपनाई थी। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में बीआरएस के क़ैमे में कांग्रेस की कील लगाकर अब तक 10 अरकान असेंबली अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं, जबकि दावा किया गया है कि मज़ीद 17 अरकान असेंबली इनके राब्ते में हैं। इस तरह से असेंबली में 39 अरकान वाली बीआरएस के कम से कम 27 अरकान अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद चंद्रशेखर राव का अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खतरे में पड़ जाएगा। इतने सारे अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल कराने की हिकमत अमली ये भी है कि अगर 39 में से 2/3 से ज़ायद बीआरएस अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो इन पर दल बदली कानून नाफिज नहीं होगा। इससे ना अरकान असेंबली मुअत्तल होंगे और ना इन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि इसे इन अरकान को दोबारा जिताने के लिए इलेक्शन लड़वाना पड़े। पार्टी के ज़राए का कहना है कि कांग्रेस की हिकमत अमली यही है कि तेलंगाना असेंबली में बीआरएस के कानून साज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को अपनी तरफ कर लिया जाए। इसके लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद हिकमत अमली तैयार की है और वो पाला बदलने के लिए तैयार अरकान से बज़ाते खुद गुफ्तगू कर रहे हैं।
पार्टी के जराये का यह भी दावा है कि अगले कुछ दिनों में बीआरएस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसमें चंद्रशेखर राव के चंद बहुत ही वफादार लीडर ही बाकी बचेंगे। इनके अलावा तमाम लीडरान कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके की हिकमत अमली से तेलंगाना में बीआरएस का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। साथ ही इस वक्त के चंद्रशेखर राव को हासिल अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इनके 2/3 से ज़्यादा एमएलए जा चुके होंगे और ऐसे में केसीआर अपोजिशन लीडर के ओहदे पर दावा नहीं कर सकेंगे। हैदराबाद में यौम आशूरा रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इनके 72 जानिसारों की करबला में शहादत अज़मत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में जलसे हाय याद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकाद अमल में लाया गया, जबकि पुराने शहर में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारानों ने शिरकत की। हर साल यौम आशूरा के मौके पर हुकूमत की जानिब से जुलूस के सिलसिले में वसी तर इंतजाम किए जाते हैं। मसाजिद में मुनक़िदा जलसों से उलमा इकराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम और मजहबी स्कॉलर्स ने खिताब करते हुए शहादत अज़्मा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुसलमानों से अपील की गई कि वह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को इख्तियार करते हुए जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी डबिलपुरे से हाथी पर बरामद हुआ। जुलूस के आगाज़ से कबल अलावा बीबी में मातमी गिरोहान ने मजालिस और मातम का एहतमाम किया। जुलूस बरा कमान शेख फैज़, एतबार चौक, कोटला अलीजा, तारीखी चार मीनार पहुंचा, जहां कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर पुलिस अहदेदारों ने ढट्टी पेश की। जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिलत हज़ारों सोगवारान हुसैन शरीक थे। जुलूस चार मीनार से बड़ा गुलजार हाउस खद्म रसूल पहुंचा, जहां मजलिस बर्पा की गई। मुख्तलिफ शिया अंजुमनों ने अज़ादारी की। जुलूस में शामिल बड़ी तादाद में अंजुमनें और मातमी गिरोहान नोहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे थे। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ तंजीमों ने मेडिकल कैंपस मुनक़िद किए थे, जहाँ सोगवारों की मरहम पट्टी की गई। अलम बीबी के आगे पुलिस का घोड़सवार दस्ता मौजूद था। जुलूस एतबार चौक, मंडी मीरालम से पुरानी हवेली, आज़ाखाना ज़हरा से बड़ा काली कबर, मस्जिद इलाही चादरघाट पर इख्तिताम को पहुंचा। जगह जगह अहम शख्सियतों और अवाम की जानिब से ढट्टी पेश की गई। हैदराबाद के पुराने शहर में यौम आशूरा के मौके पर हाथी पर निकाले गए तारीखी बीबी के अलम के जुलूस का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ पुरानी हवेली में जुलूस का खैर मकदम किया और बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की। हज़रत के यौम आशूरा हैदराबाद में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत अज़्मा की याद में अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी डबिलपुरे से निकाला गया। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ पुरानी हवेली पर जुलूस का इंतज़ार किया और जुलूस अलम मुबारक के साथ जब पुरानी हवेली पहुंचा तब उन्होंने बी के अलम पर ढट्टी पेश की। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की कि किसानों के कर्ज की मुआफ़ी के मामले में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को ज़रूरी पॉलिसी में रियासती मॉडल पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का मकसद हर किसान को कर्ज से नजात दिलाना है। रेवंत रेड्डी का कहना था कि वो किसान की इज्जत व नफ्स को बरकरार रखने के लिए कर्ज माफ़ कर रहे हैं। आज जुमेरात की शाम 4 बजे किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए बड़ा रास किसानों के खातों में जाएंगे। महीने के आखिर तक हम 1.5 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। अगस्त में हम 2 लाख रुपए तक माफ़ करेंगे और इस अमल को मुकम्मल करेंगे। चारशुमे की दोपहर महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़िदा कांग्रेस के बड़े पैमाने पर इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। वियतनाम की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी विनफास्ट ने हैदराबाद में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। विनफास्ट कंपनी इंडिया के सीईओ फार्म सिन्हा चौकी क़यादत में एक वफ्द ने आईटी और सनत के वजीर श्रीधर बाबू से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। इस मौके पर सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर ने इनके साथ पब्लिक सेक्टर में बुनियादी ढांचे की तख्लीक, शहरी नकल व हरकत के हल, मुस्तकबिल में शहरों की तरक्की, इसके मुताबिक समाजी हाउसिंग तामीरात पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद दुनिया का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बन गया है। बढ़ती हुई शहरी नकल मकानी की वजह से अगले 15 सालों में ये तेलंगाना की निस्फ आबादी का घर बन जाएगा। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर श्रीधर बाबू ने वजाहत पेश की कि इसके लिए काबिल एतमाद शराकतदारों का ताउन ज़रूरी है। वज़ीर ने कहा कि विनफास्ट ने इसके लिए अपनी तैयारी का इजहार किया है। कंपनी ने हाल ही में तमिलनाडु में 4,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। अगली तोसी के हिस्से के तौर पर इसने तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज़ की है।
شہر حیدرآباد کے تاریخی بی بی کے علم کے جلوس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ چہارشنبے کو دوپہر 1 بجے بی بی کے علم کا جلوس بی بی کے علاوے سے برآمد ہوا۔ جلوس شیخ فیض کی کمان، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ، تاریخی چار مینار ہوتا ہوا گلزار ہاؤس، اعتبار چوک، میرالم منڈی سے پرانی حویلی پہنچا، جہاں نظام ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے ڈھٹی پیش کی۔ اس موقع پر پرانی حویلی میں 9th نظام آف حیدرآباد میر محمد عظمت علی خان والا شان عظمت جاں بہادر نے بھی نظام ٹرسٹ کے ذمہ داروں کے ہمراہ بی بی کے علم پر ڈھٹی پیش کی اور نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی بھی موجود تھے۔ نواسِ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا، قوانین شریعت کا تحفظ، غلبہ اسلام اور اسلامی تشخص کی بحالی کے لیے جو عظیم قربانی پیش کی، جس کی مثال رہتی دنیا تک پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں کربلا کی روشنی ظلم کے اندھیروں میں تا قیامت اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی، جو منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سے حوصلہ فراہم کرے گی۔ حق و باطل کی اس جنگ میں بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت سیدنا امام حسین اور خاندان نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کرنے کی آرزو و تمنا کے لیے آپ کے ساتھ جمع ہوئے اور جنگ کی ہے، یہاں تک کہ اس دوران وقت نماز آیا تو اس کی ادائیگی کی گئی۔ ان خیالات کا اظہار بیرونی عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد شمیم الزماں قادری کولکتہ نے سالانہ مرکزی جلسہ شہادت حضرت سیدنا امام حسین بعنوان پیغام کربلا منعقدہ انتظامی کمیٹی و آل انڈیا قرات اکیڈمی مسجد اختری دلاور شاہ نگر رسالہ بازار قلعہ گولکنڈہ میں کثیر اجتماع سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کی یہ میراث موجودہ حالات کے تناظر میں اہل ایمان کو ہمت حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ جلسے کا آغاز قاری سید نور احمد شاہ قادری، حافظ و قاری محمد معین الدین عامری کی قرات کلام پاک سے ہوا۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمان آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں اور جب کبھی مصائب و مشکلات پیش آئیں تو اس وقت صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ جناب ایم اے مجیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یزید شراب کو حلال قرار دینے کا اعلان کیا تھا، بحیثیت خلیفہ اس نے خود ساختہ خلیفہ ہوتے ہوئے باطل نظریات کے فروغ دے رہا تھا، شراب خود پیتا تھا، ناچ گانے کرا کر بیٹھ کر دیکھتا تھا، جو مخالفہ ہوتی اس کا قتل کر دیتا تھا۔ شریعت کا کوئی کوئی احترام نہیں، دین کا کوئی احترام نہیں، کوئی احترام نہیں۔ یزید کے کردار کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا کربلا، شراب کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نشے کے خلاف آج ہم حسینیت کا نام لینے والے ہیں، لبیک یا حسین ہم دل سے پکار رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کی تبدیلی آنا ضروری ہے۔ ہم نشہ سے، گانجے سے، شراب سے، جس سے نشہ آتا ہے یہ حرام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سچا چاہنے والا کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے کھڑے ہوئے، یزید بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، یزید کے فوت رہے تھے، لیکن آپ کا کلمہ، آپ کا اسلام صداقت پر مبنی تھا، ان کا اسلام جاری تھا۔ آج بھی ہم نام لے رہے ہیں، لیکن برابر اگر ہم شراب پیتے رہیں گے، جوا کھیلتے رہیں گے، بے نمازی رہیں گے، اسلامی تعلیمات سے دور رہیں گے، شادی کے معاملات خوشی ہو یا غم ہو، ہم کو اسلامی تعلیمات کا بنانا، غم کا مرحلہ بھی ہو اسلامی تعلیمات، خوشی کچنی بھی ہو شادی ہو گھر میں، اسلام کی تعلیمات کو مقدم رکھیے۔ یہی پیغام امام حسین رضی اللہ کا، آپ کا پیغام اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یزید نمازوں کے لیے مساجد کو بند کر دیا تھا، آپ مساجد کھلانے کے لیے میدان میں جائیں، آپ کو اپنی پوری آن کے ساتھ، حتیٰ کہ 6 مہینے کے لیے شہزادے کی شہادت بھی آپ کو کروا، آپ کو گوارا تھی، لیکن نانا کی شریعت سے بکتاوا نہیں دیکھا۔